અને મંચની સામે તમે સૌ હવે આપણે બધા એક મારાના મણકા થઈ ગયા છે, એટલે અમે પણ અનુભવી છે, તમે પણ અનુભવી છો, એટલે આપણા વચ્ચે જે ભેદ હતો જ્યારે તમે એ ભેદ આજે નિર્મૂલન થઈ ગયો છે અને આપણે એક મારાના મણકા થઈ ગયા છે, બરાબર। અને મારા મોટે ભાગે તમને ખ્યાલ હશે દરેક મારાના સેમ જ મણકા હોય, એટલે આપણે બધા હવે એકબીજાના પૂરક છે। ભાઈ શ્રી હેડોભાઈ, કુલદીપભાઈ, કમલભાઈ ઠાકોર અને ભલામણ તમારા જ્યારે પેપરમાં તપાસતા હોય તમને ખબર પડે કે અહીં જો આટલા માર્ક્સ હતા બોર્ડની અંદર આટલા માર્ક્સ આવવા જોઈએ, અમે છાતી હોય છે, એ ઓજસમય હોય છે, દેદીપ્યમાન હોય છે। સુખ મળે હિંમત ના હારે, સુખ મળે હિંમત ના હારે, એ તારી કાયા થાય ભલે કુરબાન, એવું જીવન તું જીવજે યુવાન, ઓ એવું જીવન તું જીવજે યુવાન। नमस्कार, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। दोस्तों, अभी हम हैं श्री खंडूभाई हरिभाई देसाई पुरुष अध्यापन मंदिर बलीठा के पास, हाईवे नंबर 48 के पास मौजूद हैं और यहाँ पर एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया था जो कि अभी समापन हुआ उसका। स्नेह मिलन किसका? तो शिक्षक और शिक्षार्थी का। आज से 20 वर्ष पहले जो शिक्षक यहाँ पर थे और जो शिक्षार्थी यहाँ पर पढ़कर गए थे उनके बीच में स्नेह मिलन रखा गया था। आप सोचिए कि कितना अच्छा मौका होता है ऐसे मौक़ों पर जब हम शिक्षक, हमारे गुरुजन और सभी दोस्त जो हम एक साथ पढ़े होते हैं और एक साथ मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। ऐसा ही कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और भी जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम नीरव भाई पटेल। स्नेह मिलन कार्यक्रम स्कूल का कितने वर्षों के बाद एक कार्यक्रम हुआ और ये जो आज के शिक्षार्थी आए थे एक इससे पहले कब ये पढ़े थे यहाँ पर? सर, हमने 2004 से 2006 तक यहाँ पे अभ्यास किया था। ये हमारी मातृ संस्था है और हमारे मातृ संस्था के प्रति ऋण चुकाने का हमें जो अवसर मिला है, इसीलिए हम अपने आप को बहुत बड़े भाग्यशाली समझते हैं। हमारी नौकरी को आज 20 साल पूरे हो गए हैं सर। हमारे शिक्षक के व्यवसाय को आज 20 साल पूरे हुए हैं, तो उसी अवसर को मनाने के लिए हमने सब मित्रों ने ऐसा तय किया कि हम वहीं अपनी जगह पे जाएंगे मातृ संस्था में और यहाँ पे हमारे गुरुजनों के साथ मिलकर हम ये कार्यक्रम बनाएंगे और सब साथ मिलके आनंद लेंगे कार्यक्रम का। जी, तो जैसे आपने बताया कि 2004 से 2006 के बीच में आप शिक्षक थे कि शिक्षार्थी थे? नहीं, 2004 से 2006 तक हम यहाँ पे एज अ स्टूडेंट पढ़ते थे। उसके बाद 2007 से हमारा रिक्रूटमेंट हुआ। हमारी बैच में हम लोग 60 स्टूडेंट थे, जिनमें से ज़्यादातर टीचर में, शिक्षक के व्यवसाय में नौकरी लग गए हैं और दुर्भाग्यवश 2-3 मित्रों को ही जॉब नहीं मिल पाई। लेकिन आज हम सभी जो यहाँ पे आए हैं वो सभी गवर्नमेंट जॉब पे शिक्षक में व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसा तो आप समझ सकते हैं कि जो भी उस समय के जो बच्चे थे, लगभग 17-18 साल की उम्र ही होगी, यहाँ से पढ़कर गए और अब वो ज़्यादातर गवर्नमेंट में सरकारी नौकरी कर रहे हैं और भी शिक्षक की। दूसरा सर, मैं जानूँ पुरुष अध्यापन मंदिर, तो पुरुष मतलब पुरुष यानी कि जैसे जो ये स्कूल है जहाँ पे खाली पुरुष, केवल लड़कों के लिए ही है, इसके लिए उसका नाम पुरुष अध्यापन मंदिर दिया गया है। महिला अध्यापन वापी में एक और जगह था जो दूसरी जगह भी शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे केवल लड़के छात्र ही पढ़ सकते हैं, ऐसा है। महिलाओं के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, ऐसे सिर्फ पुरुषों के लिए। सर, दूसरा, अब लगभग 20 साल हो चुके हैं। हाँ, 20 साल में आप ये कार्यक्रम हर साल करते हैं या कुछ वर्षों में? सर, वैसे तो हम लोगों ने तय किया था सभी मित्रों ने कि हर साल में उत्सव मनाना ही चाहिए, लेकिन आज क्या है कि सब अपने काम में बिजी है, सबको दूर से आना पड़ता है, तो इस वजह से हर साल तो नहीं आ सकते। तो इस बार क्या है, एक 20 साल पूरा होने की खुशी में एक बड़ा सा सेलिब्रेशन हमने कर दिया है। अब हमारा जो टारगेट है वो 2030 में जब 25 साल पूरे होंगे तब हम वापस अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पे आएंगे और हमारे गुरुजियों के साथ मिलकर ये
फिर से हम अपनी संस्था को याद करेंगे सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिलहाल अभी आप कहाँ पर हैं? सर मेरा जॉब अभी मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर देगाम करके है गांव, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। पहले हमारा जो तहसील था वो वापी ही था, लेकिन अभी तालुका हमारा बदल गया है और नानाकुंडा तालुका में है। मैं वहाँ पे हूँ, मेरे वाइफ भी टीचर है, वो हम दोनों साथ में ही हैं। हाँ सर, उस समय जो बच्चे यहाँ पे पढ़े थे, हाँ आप बता रहे तो वो बच्चे यहीं से थे या फिर दूर से आकर यहाँ पढ़ रहे थे? नहीं सर, हम जब पढ़ाई करते थे यहाँ पे उस टाइम पीटीसी था, मतलब पीटीसी का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी टीचर सर्टिफिकेट। तो अभी तो डीएलएड हो गया, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन। तो उस टाइम हमारा जो ये पीटीसी का कोर्स था, तो वहाँ पे पूरे ऑल ओवर गुजरात से बच्चे आते थे, जैसे राजकोट, महसाणा, बनासकांठा, पालनपुर, सब जगह से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। आज जो यहाँ पे जो स्टूडेंट आए हैं वो भी गुजरात के अलग अलग ज़िले से आए हैं सब। हाँ, तो आप देख सकते हैं कार्यक्रम का अभी समापन हुआ है और अलग अलग जगह से बच्चे यहाँ आकर पढ़े थे और इतने वर्षों के बाद अगर इकट्ठे हुए हैं और कोई बनासकांठा से, कोई राजकोट से, तो कोई और कहीं से, गुजरात से, तो आज इकट्ठा हुए और कार्यक्रम समापन हो गया है। और जब ऐसे समय में जब कोई बच्चा 20 साल के बाद अगर मिलता है कि नहीं हम तो आपके साथ पढ़े हैं, तो उनके मन में जो खुशी होती है वो कुछ बता नहीं सकते कितनी खुशी होती है। वरिष्ठ अध्यापक श्रीઓ आदरणीय વિનુભાઈ સાહેબ, ઈશ્વરભાઈ સાહેબ, રવાણી સાહેબ, કમલેશભાઈ અને મારી સાથે કાર્યરત હાલના સ્ટાફ મિત્રો, શિક્ષકની યાત્રાએ સ્વથી શરૂઆત થાય છે અને સર્વ સુધી એક જાય છે। આ સ્વથી શરૂઆત કરીને તમે જે સર્વ સુધી પહોંચ્યા છે એ પહોંચવામાં આપણું આ પુરુષ અધ્યાપન મંદિર છે એ એનું યોગદાન છે। પુરુષ અધ્યાપન મંદિર એક જ્યોતિ છે, એક શાશ્વત અમર દીપક છે, જ્યોતિ છે। આ જ્યોતિના સંપર્કમાં આવનાર પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી, પ્રત્યેક સમાજનો સભ્યો ખૂબ સાધારણ હોય છે, પણ આ 2 વર્ષ દરમિયાન અહીં સાધના કરવાથી, આરાધના કરવાથી ક્ષમતાવાન શિક્ષક તૈયાર થાય છે અને એ સમાજની અંદર, શાલેય સમાજની અંદર જાય છે ત્યારે એમના સાનિધ્યમાં આખું શાળાનું જે ભાવાવરણ હોય છે એ ઓજસમય હોય છે, દેદીપ્યમાન હોય છે। અહીંયા ક્યારેક ભૂતપૂર્વ તાલીમાર્થીઓ અને આ સંસ્થાના સંપર્કમાં રહેનાર કોઈ શિક્ષણવિદ આવે છે ત્યારે આ પુરુષ અધ્યાપન મંદિરનો જે વૈભવ અને વારસો છે એને ચોક્કસ યાદ કરે છે અને કહે છે કે ભાઈ પુરુષ અધ્યાપન મંદિરમાં તાલીમ લીધેલ શિક્ષકની એક આભા અલગ હોય છે, એમનો એક અભિગમ જ અલગ હોય છે। શિક્ષણની અંદર એમનામાં તત્પરતા જોવા મળે છે, તાદાત્મય જોવા મળે છે। ખરેખર આપ સર્વે આજે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા। નીરવભાઈ અને કલ્પેશભાઈનો જ્યારે ફોન આવ્યો ત્યારે સર માર્ચની 9 તારીખે અમે બધા ભેગા મળીએ છીએ। બરાબર। અને બીજું અહીંયાથી જે કોઈ શિક્ષણ લઈને ગયેલા હશે એના માટે ધ ગ્રેટ એમ ઓફ એજ્યુકેશન ઇઝ નોટ નોલેજ બટ એક્શન। શિક્ષણ લેવાનો હેતુ માત્ર જ્ઞાન પ્રાપ્તિ નથી પણ આચરણ। તમે આચરણમાં ઉતારો તો ફાયદો। ચા બનાવવાની આખી રીત તમને આવડતી હોય પણ જ્યાં સુધી ચા બનાવવા માટે જાતે કરો નહીં ત્યાં સુધી તમે ચા પી શકવાના નથી। અને બીજું કેર મોર ફોર વિર્ટસ ધેન ફોર મની, એટલે કે પૈસા કરતાં સદગુણો માટે વધારે મહત્વ, એ તો તમે પાછળ પડી જાઓ। બરાબર છે? એટલું કહીને મારી વાણીને વિરામ આપું છું। બસ યોગ કોઓર્ડિનેટર તરીકે પણ તેમની નિમણૂક થયેલી હતી। 2021-22 ડાંગ જિલ્લામાં 2,45,000ની જનસંખ્યામાં 94,000 લોકોને યોગ કરાવ્યા અને એમની રૂબરૂ મુલાકાત લીધી। 2023માં ગુજરાત સરકાર દ્વારા જિલ્લાના બેસ્ટ યોગ કોઓર્ડિનેટર તરીકે 21 જૂન 2023ના રોજ એમને કરવામાં આવ્યા છે। 2018થી આજ સુધી દરરોજ નિયમિત સવારે 6 થી 7:15 સુધીના નિઃશુલ્ક યોગના વર્ગો ચલાવી રહ્યા છે। ખૂબ સરસ કામગીરી બજાવી રહ્યા છે। પત્રકાર સાહેબ એ એક સમાજ સેવાનું પણ કાર્ય કરી રહ્યા છે। પત્રકાર સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આવો। અને પત્રકાર સાહેબનું વ્યક્તિત્વ એવું છે કે માણસને જોતા કદકાઠી જોતા એકદમ સામાન્ય વ્યક્તિ લાગે, પણ જ્યારે એમની કામગીરીને આપણે જોઈએ ત્યારે ખરેખર આપણને થાય કે નામ મળે દર્શન છોટે એવું છે સાહેબ। આવો।
सौदे को मंचस्थ पर विराजमान महानुभाव और हमारा तालीमार्थी मित्र मेरा तहे दिल से नमस्कार वंदन। જ્યારે થયો ત્યારે શું થયું કે પહેલાં જ કીધું કે તમારે એવું ન કાર્યક્રમ કશે તારીખ લેતા નહીં ચોક્કસ અને જ્યાં વખત સારા આવે ને તો મારો મેસેજ આખા ગુજરાતમાં પહોંચાડવાની તક મળતી હોય એ તકને જતી નથી કરવાનું એટલા માટે હા પાડે કે નહીં આપણા કંઈ સારા વિચાર આખા ગુજરાતમાં પ્રસારિત થતા હોય એના જેવું અહોભાગ્ય કહ્યું એમ તો આજે તીર્થ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં ત્યાં ના પાડે કે ભારતથી આજે નહીં આવશે એટલે અહીંયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છું પણ એમનો આપણે આવકાર કરીએ છીએ સ્વીકારીએ છીએ તો શિક્ષક તરીકે તમારા જીવનની અંદર 5 તત્વો હશે તો તમે કોઈ જગ્યાએ પાછા ન પડો આ સંસ્થામાંથી તમને જે કંઈ જ્ઞાન સંસ્કાર ને ઉપલબ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે તમને જે કંઈ ભાતું મળ્યું છે જીવનનું એ ભાતું તમારા જીવનની અંદર કાયમ માટે જીવન પર્યંત ઉપયોગી રાખો અને એ ઉપયોગી બની અને તમારા જીવનને ધન્ય બનાવો મિત્રો તમને જે કંઈ વિચાર આવેલો છે તમને જે કંઈ પ્રતિપાદન થયું છે તમને જે કંઈ સરસ સુખ ઘડીએ તમને વિચાર આવ્યો છે એ કાર્યક્રમના મુખ્ય તમામે તમામ મિત્રોએ આ કાર્યક્રમને આપ જ્યારે અહીંયા ભણતા હતા તમારે તમામ જિલ્લાનું પ્રતિનિધિત્વ અહીંયા હતું તમને યાદ હોય ત્યારે પીટીસી હતું અને પીટીસીનો આપણે કહીએ એનો અર્થ કે પૂર્ણિયા જે અધ્યાપન ખૂબ ગણાતું હતું મહેશભાઈના સાનિધ્યમાં તમે ઘણું બધું જ પ્રાપ્ત કર્યું છે અને મહેશભાઈનો તાલીમાર્થી ખંડભાઈ તાલીમાર્થી કોઈ જગ્યાએ પાછો ના પડે પથ્થરમાં પાટો મારીને પણ પાણી પેદા કરી શકે એની તાકાત ઘણી બધી વાતો એ કરે છે મને જે સમય તો ધ્યાનમાં રહે દોસ્તો આપણે જાણીએ છીએ કે પંડિત પઢા પોથી પઢા પંડિત જગ में ना भया कोई 2.5 અક્ષર પ્રેમ કા પઢે સો પંડિત હોય તમારા લોકોનો જે પ્રેમ છે એના કારણે આજે તમે અમારી પાસે આવ્યા છો પ્રેમ ના હતો તમે આજે અહીંયા આવ્યા ના હતા મને ખ્યાલ છે કે આ લોકોનો પ્રેમ છે દોસ્તો ને આજે જ્યારે તમે અહીંયા આવ્યા છો ત્યારે તમારા બધાની આંખની અંદરમાં એક ચમક જોવા મળે છે એક અનુભવની ચમક એ અનુભવની ચમક જ્યારે હું જોઉં છું તમારી આંખની અંદરમાં ત્યારે મને એક કિસ્સો યાદ આવે એક કોલેજની અંદરમાં યુનિટ ટેસ્ટ રાખવામાં આવેલો હતો અને બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ પરીક્ષા આપવા ગયેલા 4 તોફાની વિદ્યાર્થી એમણે એવું નક્કી કરી લીધેલું કે આપણે પરીક્ષા આપી નથી પણ અધ્યાપકને બીજા દિવસે એવું કહીશું કે આપણે કોઈ બહાનું કરી દઈશું અને આપણે અધ્યાપકને વિનંતી કરીશું કે એ અમને પાસ કરી દે યુનિટ ટેસ્ટની અંદરમાં એટલે આખી રાતે લોકોએ ધમાલ મસ્તી કરી એ 4 વિદ્યાર્થી મિત્રોએ અને બીજા દિવસે એ લોકો પરીક્ષા પતી ગઈ પછી એ આખા કપડા બધા ગ્રીસવાળા અને કાદવવાળા કરીને એ અધ્યાપક પાસે જાય છે ને અધ્યાપકને કહે છે કે સાહેબ અમે 4 જણા કાર લઈને આવતા હતા અને અમારી કારમાં એક ટાયર ફાટી ગયું અને અમારી કાર એ પલટી મારી ગઈ અને અમારો ખતરનાક એક્સિડન્ટ થયો અને અમને અહીંયા પહોંચવામાં મોડું થયું એટલે અધ્યાપક અનુભવી હતા એમણે જોયું કે 4 જે પ્રમાણે કપડાં બગડેલા છે એના પરથી એમને થોડો ખ્યાલ આવ્યો કે આ કપડાં થોડા જાતે બગાડેલા હોય એવા લાગે છે કેમ કે 4 કપડાં એક સરખા બગડેલા હતા એટલે એમણે કહ્યું કે દીકરાઓ સાચું બોલો તો આપણે કંઈક યોગ્ય રસ્તો કરીશું તો કે હા સાહેબ અમે સાચું જ બોલીએ છીએ અમારો આવો એક્સિડન્ટ થયેલો હતો એટલે સાહેબ અમને પરીક્ષામાં તમે થોડીક રિયાયત કરી દો એટલે કે કંઈ વાંધો નહીં આપણે 3 કલાક તો પતી જ ગયા છે પણ તમારી ખાલી 5 મિનિટની પરીક્ષા લઈ લો એટલે મારે જે મૂલ્યાંકન કરવાનું છે હું કરી શકું એટલે આ જે અધ્યાપક મિત્ર છે એમણે 4 જણને ફક્ત 2 પ્રશ્ન આપ્યા 2 પ્રશ્ન અને 4 ને અલગ વર્ગમાં બેસાડ્યા અને બેસાડ્યા પછી પહેલો પ્રશ્ન 1 માર્ક્સનો એમાં કહું કે તમારે 1 માર્ક્સમાં તમારું નામ લખવાનું છે બીજો પ્રશ્ન 99 માર્ક્સનો એની અંદરમાં એક પ્રશ્ન હતો કે તમે જે કાર લઈને આવેલા હતા એમાં જે ટાયર ફાટેલું હતું એ ટાયરના ઓપ્શન નીચે મુજબ છે આન્સર એ ડાબું ટાયર આગળનું આન્સર બી જમણું ટાયર આગળનું આન્સર સી પાછળનું જે ડાબું ટાયર આન્સર ડી પાછળનું જમણું ટાયર આ 4માંથી તમારે એક ટિક માર્ક કરવાની આ 99 માર્ક્સનો પ્રશ્ન 4 ને અલગ બેહાડી દીધા એટલે જે જવાબ આવ્યા એના પરથી એ લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થીને ખ્યાલ આવી ગયો કે આપણે સાહેબને આપણે છેતરવા જતા હતા પણ આપણે અહીંયા ફસાઈ ગયા છે એ જે અનુભવનો નિચોડ જે છે
એ નિચોડ તમારી આંખમાં અમને જોવા મળે છે. આવા અનુભવી આજે તમે બનીને આવ્યા છો. તમે તમારા વિદ્યાર્થીનું મૂલ્યાંકન કરતા હશો, એને શિક્ષણ કાર્ય કરતા હશો, તો કદાચ તમે આ પદ્ધતિ કરતા હશો એવી એક સમજ જે કોઠા સુધી છે એ તમારી અંદરમાં ડેવલપ થઈ ગયેલી છે એવું અમને આજે લાગે છે. દોસ્તો તમને મને જાપાન દેશની વાત કરવાની મન થાય તો જાપાન એ આપણા ગુજરાત રાજ્યનો એકદમ એક કોઈ જિલ્લો પકડી લો ને એટલો વિસ્તાર છે જાપાનનો, તો પણ એ જાપાન વ્યક્તિ નિર્માણ આ 3 સિદ્ધાંત અપનાવ. ગાંધીજીના જે 3 માંદા હતા એમાં ચોથો વાતો ઉમેરા વાસ્તવિક કરી પણ નથી, શક્યતા પણ નથી. પણ જતું કરજો, જોયા કરજો અને જાતે અંડરસ્ટેન્ડિંગ હશે. આવું છે, આવા વિચારો એ પ્રભાવી છે. હવે કદાચ આટલા વિચારો બંધ છે તો આવું કાર્ય કરીને કર્યું, બરાબર, મહાન કામ કીધું કહેવાય કે બીજા વિદ્યાર્થીને, બીજા બેચને પણ વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરણા મળે. એક વખત કર્યું બીજાને મળે તમારા પ્રેરણાદાયક છે, બરાબર, કે તમે ભૂલલા નહીં. તમે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી છે, તમે કૃતજ્ઞ મહિનાની પહેલાં કીધું ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે. તું આગળ જાઓ, મહારાજને કહું કે પ્રગતિ કરી શકું છું અને હજુ તમારી નૌકા ભારદરીય છે. એના કંઈ 40-45 વર્ષના આસપાસ આવે, બરાબર, એ 40-45 હજુ ઘણું બાકી છે, બરાબર. હજુ ઘણું એમાં તમે ખૂબ પ્રગતિ કરો એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરો. અને બધી આ શિક્ષણ જગતનું, તમારા વ્યવસાય જગતનું, જ્યાં ક્ષેત્રમાં જગતનું તમે ભાઈ ટ્રાન્સફર થઈ હતી, મને આનંદ થયો. કામ લોકો બરાબર દુષ્કે રહી રહ્યા એમ કે બધા કામાઈ તમારું શિક્ષકનું ક્ષેત્ર સફળ થયો ભગવાન જોડે. બાકી આપણે જાય કરા ઠંડી જાય છે માસ્તર, આટલા વાગે આવતો આગળ ચાલતો હિંમત આપતો જ નહીં, બરાબર. એમ નિરીક્ષણ બધા જોઈ તો તેની શું કિંમત બરાબર. કામ જ્યારે ભરાવા જાય એટલે ટ્રાન્સફર થાય પછાડીને ન બદલી થાય નહીં ગયો તો તેનું શિક્ષણ વ્યવસાય સફળ થાય મિત્રો, બરાબર. આ આપણી સર્ટિફિકેટ છે, બીજાનું સર્ટિફિકેટને હું કરવાનું. માં સરસ્વતીના ચરણોમાં વંદન. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત નથી એવા આપણા પૂર્વ આચાર્ય શ્રી મહેશભાઈ ચેતનાને વંદન. સાથે સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ અધ્યાપકગણ અને ગુરુજનના ચરણોમાં વંદન. બીજું સાહેબે કીધું કોઈ કહેવા જેવું રહેતું નથી, બધું આવી ગયું છે, પરંતુ છેલ્લે મારે ખાવા કરવા માટે બધું જોઈ અને ભૂતકાળની ભવ્યતા અને આપણા સંસ્કારો આગળ ભેગા થયા છે ત્યારે એક સરસ મજાની પંક્તિ યાદ આવે કે આજ આનંદ આજ ઉસરંગ આજ સર્વનો સ્નેહ, આજ આનંદ આજ ઉસરંગ આજ સર્વનો સ્નેહ, સખી અમારી ગોદમાં આજ કંચન વર્યો કે. આજે એવું લાગે કે આ ધરતી ઉપર, આ વાપીની ધરતી ઉપર એમાં ખાસ આ કોલેજ ઉપર સુવાનો વરસાદ થઈ ગયો એવું મને અહેસાસ થઈ ગયો છે. અને કેટલાક મિત્રો એટલા બિઝનેસ પણ જતા હતા નીરવભાઈ જે લોકો બીજાને સાંચવી લેતા હતા. અને એ રીતે આપણે આજે એટલા સક્ષમ થઈ ગયા છે કે આવા સરસ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત છે. અને ગુરુજનોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. હું ઘણીવાર કિરણ સર છે, સાવરિયા સર છે, પૂછતો હતો વિનુભાઈને કે પરીક્ષા લક્ષી સમજાવો કેવી રીતે. તો ખરેખર અહીં આવીને મારી પ્રગતિ થઈ હતી. 12માં મારા 64%, પીટીસીના પહેલા વર્ષમાં 78 અને પીટીસીના બીજા વર્ષમાં 83%. તો આ એક પ્રગતિ જ હતી. અને બધું આ મિત્રોમાંથી શીખવા મળ્યું. પરીક્ષાની તૈયારી કઈ રીતે કરવી આ બધું તો અવસર જ નહોતો. ઘરની પરિસ્થિતિ એવી હતી કે આપણે કોઈ પણ ગુજરાતના ખૂણે સરકારી કોલેજ, પીટીસી કોલેજ મળે ત્યાં જ એડમિશન લેવું. એટલે જ્યારે વાપીની પસંદગી કરી ત્યારે મારા બાજુમાં આપણે ત્યાં કોબા જે પીટીસી કોલેજ છે માણેકબા, એના પ્રિન્સિપાલ મારા પડોશી મારા ગામના જ છે, સુરેખાબેન ચૌધરી. હા, એટલે અડાલજ. એટલે ત્યાં એમના હસબન્ડ પ્રોફેસર છે અમૃતભાઈ. ત્યારે એમને કીધું કે આ એક સારી એવી સંસ્થા છે, ત્યાં જઈને બહુ મજા આવશે. એટલે આપણે ફિક્સ જ હતું એટલે વાપી લઈ લીધું. જ્યારે વાપી લીધું અને પછી ઘરે ગયા ત્યારે આપણને તો ખબર નહીં કે અહીંયા આવા મોટા મોટા મચ્છર છે કે. ત્યાં જઈને વાત કરી ગામમાં, આજુબાજુના મિત્રો જે આપણે ધોરણ 12 જોડે ભણ્યા હોય એમને નજીક નંબર આવ્યો,
કોઈને પ્રાઇવેટ પીટીસી કોલેજમાં નંબર ગાંધીનગરમાં જ આવ્યો એટલે ત્યારે ત્યાં અમારી કહેવત હતી કે જેને પાપ કર્યું હોય ને એને વાપી, પાપી હોય તેને વાપી મળે. એટલે આપણને તો એ વખત 17 વર્ષના 18 વર્ષના એટલે ટેન્શનમાં આવી ગઈએ. ટેન્શનમાં અહીંયા આવ્યા પહેલો જ પરિચય મારો હિતેશ જોડે થયો, હિતેશભાઈ સાબરકાંઠા. એટલે એવું લાગ્યું કે જરા આપણી બાજુના કોઈક તો છે. એટલે અહીંયા પહેલાં 20 દિવસ રહેવાનું થયું ઓગસ્ટ મહિનામાં, અને ત્યાર પછી 20 દિવસ પૂરા થયા અને જન્માષ્ટમીની રજાઓ આવતી હતી ત્યારે બહુ જ ખુશ હતા. પણ એ 20 દિવસ જે કાઢ્યા છે ને 1 થી 12 ધોરણ ગયેલો એ વખતની વાત કરું. અમે પીટીસી નું જે પસંદ કરવા માટે ગયા ને, અમારે પાલનપુરની બાજુમાં એક ગામ છે છાપી, મારી સાથે એક શિક્ષક આવ્યા એટલે વાપી પાછા ગયા. એટલે પછી મને કહે છે કે મેં કીધું મને મસ્ત મળી ગયું, 10-20 મિનિટમાં આપણે પહોંચી જઈએ. અરે કે તારે તો વાપી જવાનું છે 200 કિલોમીટર. એટલે મેં કીધું હું તો જવાનો છું. પછી અહીંયા આવ્યા એટલે પેલો જ્યાં મારા પપ્પા સાથે નીરવ મળ્યો મને અહીંયા પેલા હોલમાં નીચે પેલું ફોર્મ ભરવાનું હોય ને, એટલે પછી કહે કે હવે તું એક કામ કર ભાઈ, તું રહી જાય એમ થોડા દિવસ તો અહીંયા રહી જાય, કારણ કે એવી ભાષા હું તો સાવ નવો મને કંઈ ખબર પડે તો એટલે અહીંયા અચાનક આવી ગયેલો. પછી બે અનુભવ કહેવા છે 5 મિનિટમાં. આપણે વાર્ષિક પાઠમાં અને કોમ્પ્યુટરમાં જે પ્રેક્ટિકલ હોય ને એના ગુણ મૂકતી વખતે મને કંઈ ના આવડે, સાચું કહું તો. એટલે આપણા પ્રેક્ટિકલમાં આપણે બેસાડ્યા અને એમની સાથે રવાણી સાહેબ આવ્યા. એટલે મને સાહેબ આવીને એમ કહે છે કે હીટર અને ફૂટર કરી આપો એમ. હવે મેં તો મારી જિંદગીમાં હીટર ફૂટર જોયેલું નથી, શું એશિયાનું હીટર. એટલે હું તરત જ બોલ્યો એમ કે સાહેબ હું તો બનાસકાંઠાનો છું. એટલે રવાણી સાહેબ બધી શું કહે છે, હા સાહેબ આ તો બહુ દૂરનું માણસ છે, ક્યાંથી આવે છે. હવે તમે જોજો એ પ્રેક્ટિકલ ને એ શબ્દને કંઈ લાગે વળગી હતી અને તોય મારે 46 ગુણ આવેલા. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સાહેબ. હવે ગરમી એવી લાગે છે બધાને એટલે બહુ ટાઈમ નહીં લો, પણ અહીંયા વિનુ સાહેબે કીધું એમ કે કાંઈ કહેવાનું બાકી નથી ને હવે કંઈ સાંભળવાનું બાકી નથી. 100% સાચી વાત છે. અને એ લેવલે આપણે છીએ એમ. લગભગ જેને જેને કીધું એમાંથી શોર્ટકટ લે તો આપણે એ સમયમાં જ આવી ગયા છીએ કે ભાઈ જે કરો એ દિલથી કરો. પણ એક છે સાહેબ, જવાબદારી અમારી ઉપર વધી ગઈ એવું લાગે છે. હવે અમે અહીંથી ગયા ત્યારે જવાબદારી નથી, પણ આજે જે ભાષણ સાંભળ્યા તો એમ લાગ્યું જવાબદારી હવે વધી ગઈ. અને ખરેખર ક્યારેક એવું લાગે આપણે નોકરી ભલે શિક્ષક તરીકે કરી, પણ વાસ્તવિકતા છે કે આપણા સિવાય કોઈને એવી કઈ જવાબદારી જ નથી. ગમે ડિપાર્ટમેન્ટ લઈ લઈએ જે હોય એ બધું શિક્ષકોને છે. એટલે આપણે એમ લાગે શિક્ષક તરીકે આપણે બહેનાથી સારું કર્યું છે, ગુનો કર્યો છે જ નથી સમજાતું. ખરેખર એવું ક્યારેક આ તો હસવામાં જાય છે, પણ ખરેખર જવાબદારી આપણી ઘણી છે. મેઇન વસ્તુ આચરણ. ભલે હસી મજાક કરી બરોબર, પણ જે કાંઈ કરી હોય દિલથી કરો. બહુ મગજ હલાવવાની કંઈ જરૂર નથી. 11 થી 5 આપણે બાળકોને જ ભણાવવાના છે, બીજા કોઈને ભણાવવા નથી. પણ સાહેબે કીધું અમે અહીંથી તમને એટલું અમે કહી શકીએ કે તમે જે કંઈ અમને આજે કીધું, જે કંઈ આપ્યું અત્યાર સુધી, એ બધા બધી હું કહું છું કે બને એટલું અમે અમલ કરશું અને રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં સાથ સહકાર આપશું. જય હિન્દ, જય ભારત, મહાદેવ. ખૂબ હેલ્થ કોન્શિયસ બનાવ્યા છે પહેલેથી. એમનું આપણા ગૃહપતિ હતા. વિદ્યાર્થીઓ માટે યાદશક્તિ વધારનારું માધ્યમ યોગ એટલે બીમાર જે છે એના માટે ચિકિત્સા પદ્ધતિ. યોગ એટલે પૈસા કમાવાનું સાધન, યોગ એટલે પદ મેળવવાનું સાધન, યોગ એટલે પ્રતિષ્ઠા મેળવવાનું સાધન, યોગ એટલે પરમાત્મા મેળવવાનું સાધન. યોગ સામાન્ય નથી. યોગને આપણે શું કરીએ, યોગ એટલે કસરત, ચાલો આ તો કસરત કરાવવાના, એવું નહીં. યોગ એટલે ખૂબ જીવનમાં જીવન જીવવાની કળા જે હોય તે યોગ છે. અને યોગના માધ્યમથી જ આ તો તમારી સામે ઊભો છું ને, એ યોગ દ્વારા. હા, બાકી યોગ નહીં હતો ને તમને કોઈ યાદ જ નહીં કરતા, કોઈ નહીં યાદ કરતા, અસજાદ. હા, પરંતુ યોગના માધ્યમથી જ્યારે હું તમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત છું અને ડૉક્ટર લોકો આજે કહે છે ને ડાયાબિટીસ થયું એટલે ગોળી કાયમ કરતા રહો, કાયમ ગોળી. પ્રેશર આવ્યું એટલે આજીવન તમે એના પેશન્ટ ગ્રાહક બની જાઓ. શું છે, ડૉક્ટરના ગ્રાહક આપણને બનાવી દે છે અને જીવનભર
તો હું તમને ખાલી એક બે ટ્રીક બતાવીશ કે જે ડાયાબિટીસ માટે આપણે દરેક ઘરમાં એક પેશન્ટ હશે, તો એને કઈ રીતે દૂર કરી શકાય, બાળકોને અત્યારથી પ્રોત્સાહિત કરજો આવું કરવા માટે. તો સીધા પહેલાં પગ સીધા કરો, ખાલી એક બે ક્રિયા બતાવી દઈશ. ચલો, વજ્રાસનમાં એક પગને ફૂલ વાળવાને બેસી જાઓ. નહીં બેસાય તો વાંધો નહીં, પરંતુ વજ્રાસનમાં બંને હાથની મુઠ્ઠી બંધ, સામે હાથ, બંને હાથ. ચાલો, નાભી પાસે ઘડિયાળમાં જોઈએ ને એમ અહીંયા રાખો, નાભી પાસે રાખી શ્વાસ ભરો એકવાર, પૂરો શ્વાસ લો, પૂરો શ્વાસ બહાર, પેટ અંદર. ચાલો, ઝૂકો આગળ. ખાસ વાત એ ધ્યાન રાખવાની, નાભીની ધડકન તમારે મહેસૂસ કરવાની. નાભી ક્યાં ધડકી રહી છે એ મહેસૂસ કરો. નાભીની ધડકન મહેસૂસ થઈ પછી નજર ઉપર કરવાની, આમ નજર ઉપર. પછી આ કપાલભાતીનો સ્ટોક લગાવવાનો, એટલે કે શ્વાસને બહાર ફેંકવાનો. ફરીથી નજર નીચે અને શ્વાસ ભરતા ઉપર. આમ 2 વાર કરીએ ને તો પરસેવો આવી જાય. શું આવવું જોઈએ? પરસેવો. અમારે ત્યાં હા કરે એટલે જાણી જાય 7:30 વાગી જ ગયા. કોઈ હિસ્સા નહીં તો કે આજે કેમ નહીં હિસ્સા, લોકો યાદ કરાવે. હા, તો ફરીથી એકવાર આપણે અહીંયા છે. 2023માં એક પ્રયત્ન થયેલો ને અહીંયા થોડા મિત્રો ભેગા થયેલા, જે 24માં લગભગ બીજી બાજુ લઈ ગયેલા અન્ય સ્થળે. હા, અને આ ત્રીજી વખત. તો ત્રીજી વખતમાં લગભગ ઘણા મિત્રો હાજર રહ્યા અને હવે લગભગ 25 વર્ષ પછી હજુ વધારે મિત્રો ભેગા થશે એવી આશા. હવે કાર્યક્રમ આપણો ખૂબ સરસ રહ્યો, ખૂબ જ સુંદર રહ્યો. હવે એ કાર્યક્રમ સુંદર રહેવા પાછળ જે મિત્રોનો ખૂબ જ ફાળો છે એવા મિત્રોનો આભાર માનવા વગર ચાલે નહીં. તો સૌ પ્રથમ તો આ સંસ્થાનો આભાર માનવો પડે આપણે કે 2 વર્ષ આપણે અહીંયાથી તૈયાર થયા ને આપણા ફિલ્ડમાં જ્યાં પણ જઈએ ત્યાં શૈક્ષણિક, વહીવટી, સામાજિક કોઈ બી ક્ષેત્રમાં આપણે પાછળ પડી રહેવાની મળે અહીંના તાલીમાર્થીઓમાં. એટલે સૌ પ્રથમ તો ખંડુભાઈ હરિભાઈ દેસાઈ જે આપણો પુરુષ અધ્યાપન મંદિર છે એ સંસ્થાનો આભાર માનીએ. ત્યારબાદ આપણને જેમણે તૈયાર કર્યા છે એવા આપણા પૂજનીય વંદનીય એવા અધ્યાપકશ્રીઓ, એમનો આભાર માનો. એમનો તો આભાર માનીએ એટલો ઓછો. તો કિરણ સાહેબ આપણા જે પ્રિન્સિપલ છે એમની સાથે એમનો સમગ્ર અધ્યાપકોનો આ તબક્કે તાલીમાર્થી વતી ખૂબ ખૂબ આભાર. આગળ વધીએ તો સૌ તાલીમાર્થી મિત્રો ખૂબ દૂર દૂરથી આવ્યા છે. બનાસકાંઠા, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, ખૂબ દૂર દૂરથી. ખરેખર આભાર તો એમનો માનવાનો, પણ ખરેખર સૌ અભિનંદનના અધિકારી છે. વિનાયક જય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા, પંજાબ સિંધ ગુજરાત મરાઠા દ્રાવિડ ઉત્કલ બંગા, વિંધ્ય હિમાચલ યમુના ગંગા ઉચ્ચલ જલધિ તરંગા, તવ શુભ નામે જાગે, તવ શુભ